हाँ जी 1931 गांधी इम्पैक्ट। डेट भी 5 मार्च, ठीक है। और उसके बाद उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट की है 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ईयर ही पता होना चाहिए है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 कांग्रेस बाइकआउट, 1931 सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंडन च हुई सारियां। महात्मा गांधी जी नाल सरोजनी नायडू गए। सरोजनी नायडू बारे में तुहानूं दस्सिया सी पहला ही, बाद विच फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। 1932 विच होर की होएगा जी? मैकडोनल्ड रामासे communal award was given to Mahatma Gandhi, but Gandhi ji rejected this, and more important, इससे ज्यादा important क्या है, गांधी जी went to fast till death इन यारवेड़ा जेल। ये क्वेश्चन पीपीएससी ने पहले पूछा है। किवें पूछा सी क्वेश्चन कि वेयर गांधी जी वेंट टू फास्ट टिल डेथ, ठीक है। फास्ट टिल डेथ, ठीक है जी। तो 1932 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ 1933। 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ 1932 ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ। लखनऊ पैक्ट याद होएगा कल दी वीडियो चो 1916 इंटू 2 कर दो। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ। ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ 'ਚ ਵੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੀ, ਮੋਡरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड मुस्लिम लीग। ਇੱਥੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ है महात्मा गांधी प्लस BR अंबेडकर प्लस मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ये 3 पार्टी सी जी इत्थे जिन्होंने मिल के पूना पैक्ट साइन किया। वाई पूना पैक्ट इज इंपोर्टेंट फॉर अस? बिकॉज पूना पैक्ट was signed, it was signed for the upliftment of Harijans, ठीक है। पूना पैक्ट हरिजन्स दी अपलिफ्टमेंट ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਅਵਾਰਡ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਂਡ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 1933 ਗਾਂਧੀ ਜੀ launch हरिजन न्यूज़पेपर from jail, ठीक है। who was editor of हरिजन न्यूज़पेपर या फिर तुसी कह सकते हो फाउंडर, that was महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जेल विचों 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰੀਜਨ। ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ। ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਮੋਡरेट, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम लीग फर्स्ट टाइम ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ that ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਇਜ਼ ਐਮਬੈਸਡਰ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ। ਤੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰੀਜਨਸ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ਵਿੱਚ ਹੀ गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट आया ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ बर्मा मीन्स म्यांमार इंडिया ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, you should know that Burma was a part of India before 1935. After 1935, British Crown gave us two different government of acts. First of all is Government of India Act, second is Government of Burma Act. Okay, and it was enforced in 1937. ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬਰਮਾ ਐਕਟ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम्स। फर्स्ट इंपोर्टेंट आउटकम है जी इसकी डायरकी वाज अबोलिश्ड। ठीक है, डायरकी अबोलिश होगी तो हड्डी थे पेपर च बहुत बार पीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि डायरकी वाज अबोलिश्ड अंडर विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑफिस ऑफ गवर्नर वाज इंट्रोड्यूस्ड। एंड डिवीजन ऑफ पावर in 3 categories। like आज ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 97 ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1937। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, डिवीजन ऑफ पावर आई, ऑफिस ऑफ गवर्नर आया, डायरकी अबोलिश होगी। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मोंटेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 एंड अबोलिश इन 1935। ठीक है, एंड एक्ट इनफोर्स कदों हुए दोनों? 1937। बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एंड आई पर्सनली फील, मैनू लगता है निजी तौर पर कि इत्थों कोई ना कोई क्वेश्चन या तो पॉलिटी च पूछ लेगा घुमा फिरा के, या फिर तुहानू हिस्टरी दे विच पूछ लेगा। ठीक है, अगे बढ़ते हैं जी। 1937 तो बाद 1938 1939 सुभाष चंद्र बोस was president of INC। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਈਅਰ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1938 1939। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 1940 ਅਗਸਤ ਆਫਰ। अगस्त ऑफर की सी that India will get dominion status if we will help Britishers in World War II। ठीक है, अगस्त ऑफर एग्जाम्स से पहला आया है 1940। रिजेक्ट करता सी इंडिया ने। ठीक है, कि ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਚ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 38 39 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। 38 39 ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ ਹੈ ਜੀ 1942। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਨਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 1942। ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1942 ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾਈ ਦਿਸ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। 1942 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ। ठीक है, सेम इंडिया विल गेट डोमिनियन स्टेटस।
आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 कि सानू हेल्प करो, आर्मी दो, अपने लोग दो लड़न ਲਈ वर्ल्ड वॉर 2 ਚ, ठीक है, एंड वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ termed it as post dated check in a crumbling bank. पूछ सकता है which of the following offer was called as post dated check in a crumbling bank by Mahatma Gandhi? That was Cripps mission. क्रिप्स इंडिया 1 अगस्त ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮਨਾ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਪਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਦ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1942 ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। Most important movement before independence is Quit India movement, 9th December 1942। स्लोगन क्या दिता गांधी जी ने? मैं महात्मा गांधी बार बार लिखने की थां ते मैं MG लिखूंगा, ठीक है। डू और डाई, ठीक है, डू और डाई। 2 स्लोगन तुसी होर लिख लो, मैं बोर्ड ते नहीं लिखूंगा। जय हिंद एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये 2 स्लोगन, एक तो जय हिंद, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस ने दिते सी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। एंड सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस अमंग पैट्रियट्स, ठीक है। क्रांतिकारियों के जो राजकुमार है वो किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ही डिजर्व दैट टाइटल, ठीक है। इस टाइटल ਨੂੰ डिजर्व ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ 1945। 1945 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਲੋਰਡ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ। ਲੋਰਡ ਵੇਵਲ ਪਲਾਨ also known as Shimla Conference, ठीक है। लॉर्ड वेवल प्लान की सी? लॉर्ड वेवल प्लान, लॉर्ड वेवल इंडिया आया, उसने मुस्लिम लीग ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1945 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1944 ਵਿੱਚ कराची सेशन होया सी, मैं लिखवाया नहीं तुहानू। कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने एक स्लोगन दिया, क्या था? डिवाइड एंड क्विट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्लोगन था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मुस्लिम लीग ने 1944 कराची सेशन में स्लोगन दे दिया डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। तो 1945 से लॉर्ड वेवल समझाना है कि लड़ो ना, तुसी वंड लो आपस च देश में, पर इकट्ठे रहो। मुस्लिम लीग नहीं मनी। तो सिर्फ इन्हें पूछेगा लॉर्ड वेवल प्लान कदों आया? 1945। इस तो बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 1946 कैबिनेट मिशन। इत्थों तुहाडी पॉलिटी स्टार्ट हुंदी है, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट्स। कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। हेड कौन सी? पैटनिक लॉरेंस, ठीक है। पैटनिक लॉरेंस इज द हेड सी, जिस तक मैंने याद है, गलत नहीं होना चाहिए है। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आया। क्रिप्स, वेवल, जिन्ने भी नेम पहला सुने तुसी, प्लान्स, ये सारे इसके मैंबर सी। कैबिनेट मिशन का काम की सी? इंडिया नू कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली देना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली मैनू उम्मीद है तुहानू पता है की सी।
ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1951 ਚ ਫਸਟ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ 1946 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ 9th December 1946। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰਤੀ। ਅਗਰ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੈਡਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 9 December 1946। ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? 389। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, Constituent Assembly ਦੇ first president Dr. Sachidanand Sinha and the first elected president is Dr. Rajendra Prasad। ठीक है, elected president बने Dr. Rajendra Prasad, but पहले president Constituent Assembly ਦੇ first meeting ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੇ seniority base ਤੇ। ਤਾਂ Constituent Assembly ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ senior member ਕੌਣ ਸੀ? Dr. Sachidanand Sinha। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੁੱਛੇ elected president ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ first president ਬਣਨਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? मैं भूल गया यार, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। उस तो बाद मैं हूँ पॉइंट्स ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, बोलूँगा, ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਆਰਮੀ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਅਗਸਤ 1945 ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਡੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਮ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 1949 ਨੂੰ। ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1947। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 22, ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਈ ਜੁਲਾਈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾय ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਂਕਈਆ ਸਰਨੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2:3, 2:3। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਡਥ, 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ। ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਪਾਈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨੇਵੀ ਬਲੂ। ਵੀਲ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਥ। ਅਡਾਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਨਾਥ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ? ਇਸ ਦਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸ ਹੁਆ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਟੋ ਵੀ 1949 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਨਾਟੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋਏਗੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।